پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی ملاقات کے بعد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم سعید غنی صاحب اور جناب سیال صاحب اور امتیاز دوبارہ سے شروع کرتے ہیں سعید غنی صاحب، امتیاز شیخ صاحب اور یہ تشریف لائے نجمی عالم بھائی کے ساتھ، اور انہوں نے ہم سے تبادلہ خیال کیا، اور جو الیکشن ہوا ہے بلدیاتی، اس میں جو ہمارے شدید تحفظات ہیں اور اس وقت تک بھی الیکشن کا یہ پروسیس ختم نہیں ہوا ہے، اس پر ہم نے پوری بات کہی ہے، اور دونوں کے درمیان تمام تر جگہوں پہ جہاں جہاں پرابلمز ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سعید غنی صاحب نے اور امتیاز شیخ صاحب اور نجمی عالم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور جہاں جہاں یہ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں بنائیں گے۔ تو جب یہ بہتر بنائیں گے اور نتائج کے اعتبار سے بھی اور پورے کنڈکٹ کے اعتبار سے بھی الیکشن میں کوئی ایسی صورت سامنے آ جائے گی جس کے نتیجے میں کوئی واضح اور متعین چیز ہوگی ہمارے پاس، اور ہمیں ایسا لگے گا کہ حکومت اپنا کوئی انفلوئنس جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے، تو اس پر پھر انشاءاللہ ہمارے درمیان یہی بات ہوئی ہے کہ بعد میں بھی گفتگو اور بات چیت ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن سر دست تو چونکہ شدید نوعیت کے معاملات ہیں، میں روز صبح شام عرض کر رہا ہوں، اس وقت بھی کچھ جگہوں پہ ریکاؤنٹنگ جاری ہے جو کہ اصولاً نہیں ہونی چاہیے، اور ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں کافی پرابلم سامنے آ رہی ہیں۔ جو کچھ الیکشن والے دن ہوا، وہ ظاہر ہے اس کی ساری شکایات ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں۔ کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ پریزائڈنگ افسر سمیت وہ بھی اٹھا کر لے گئے، ڈبہ بھی اٹھا کر لے گئے، مقامی SHO، وہ بھی ہم نے تمام چیزیں جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں۔ لیکن ہمیں جو تکلیف پیش آئی وہ فارم 11 اور فارم 12 کے اجرا پر، اس کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد نتیجوں کی تبدیلی پر، جس کے لیے ہم نے طویل جد و جہد بھی کی، دھرنے بھی دیے، احتجاج بھی کیا، اور الیکشن کمیشن سے بھی مسلسل رابطہ کیا، اور خود پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے بار بار بات کی کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے کچھ UCوں کے کیس کو ٹیک اپ کیا ہے جو 23 تاریخ کو ہوگا، لیکن جن UCs میں ریکاؤنٹنگ کے مسئلے چل رہے ہیں اور ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی ریکاؤنٹنگ ایک لیگل پروسیس ہے، لیکن اس لیگل پروسیس میں اگر انلیگل چیزیں ہوں اور زبردستی کچھ چیزیں شامل کر دی جائیں تو وہ پورا پروسیس فیک ہو جاتا ہے، اور جو کہ عملاً اس وقت ہوا ہے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحفظات تھے وہ ہم نے اپنے پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے دوستوں کو بتا دیے، اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی اور چیزیں ریزالو ہوں گی۔ ہم انتظار کریں گے، اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر بات چیت بھی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، جماعت اسلامی کے دوستوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں انہوں نے اچھی خاصی نشستیں حاصل کی ہیں۔ دوسرا، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ کل آپ کے علم میں ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بات کی تھی حافظ صاحب سے، اور آج ہم نے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے پاس آ کر بہت سارے ایشو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی شکایت ہے ان کو سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مہربانی فرمائی اور ہمیں چائے بھی پلائی، فروٹ بھی کھلایا، اور بسکٹ وغیرہ بھی، کافی پیٹس بھی تھے، تو خاطر مدارت بھی اچھی خاصی ہماری کی ہے، مطلب کھانے پلانے میں۔ تو کمرے میں بند کر کے تو نہیں کیا؟ نہیں، وہ پھر اس طرح اس کنڈیشن میں باہر نہیں آتے، تو اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں، جب سے انتخابات کا نتائج آنا شروع ہوئے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلیں، اور یہ اس شہر کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ دو میچور پولیٹیکل پارٹیز اس شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنے ہاتھ ملا کر آگے چلیں۔ یقیناً جماعت اسلامی کے کچھ گریوانسز ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ شکایات ہیں، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے، اور کل چیف منسٹر صاحب سے بھی انہوں نے بات کی، آج ہماری بات بھی ہوئی تفصیل سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں
तो ये जितने ऑफिसर्स हैं या जितना सेटअप होता है इलेक्शन के मरहले में, वो सब का सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है, इलेक्शन के कवानीन के तहत काम करता है। तो हुकूमत के बराह रास्त इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। बाकी जो कानूनी ज़राए हैं, जो कानूनी रास्ते हैं अपनी शिकायत को दूर करने के, वो जमात इस्लामी ने इख्तियार किए हैं, उनका हक़ है वो करें, और हम उस पर बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे, एतराज़ नहीं डालेंगे। और ये हर उम्मीदवार अपने तौर पर ये कोशिशें करता है। जिन 6 हलकों का जिक्र 2-3 दिन से कर रहे थे हाफिज़ साहब, और कल सीएम साहब से भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आपके इल्म है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया और उन 6 हलकों पे मज़ीद किसी भी काम से रोक दिया है DRO को, RO को। तो उस पर कोई इस वक्त एक्टिविटी नहीं हो रही है, और 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने वो पेश होंगे, और जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चाहे वो जमात इस्लामी के हक़ में हो, हमारे ख़िलाफ़ हो, हम उसको तस्लीम करेंगे और कानून के मुताबिक उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और हमने ये भी तय किया है कि इन तमाम इशूज़ को इंशाअल्लाह ताला हम खुश उसलूबी से तय करेंगे, और उसके बाद मज़ीद आगे बातचीत के मराइल भी जारी रखेंगे ताकि किसी एक बेहतर नतीजे पर हम दोनों जमातें पहुँच सकें। ये बताएं सर, इलेक्शन जो नताइज है वो तो लाजमी है, बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट करने, दोबारा गिनती का भी अख्तियार इलेक्शन कमीशन या DROs के पास है। सिंध हुकूमत के पास ऐसा क्या है जिससे आप मुतमईन हो जाए? हाफिज साहब आपसे, क्योंकि आगे बात तब बढ़ेगी, उधर खुलकर बताएं क्या ये कौन सी आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जिसको ये अगर इंसाफ में लाएं तो तहरीक इंसाफ नहीं, आपको इंसाफ मिल जाए ताकि आप एक अच्छे माहौल में रहें। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कानूनी और जो इंतज़ामी उमूर है ना, वो पूरे के पूरे इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इलेक्शन कमीशन का अपना एक दायरा कार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो अमला होता है ROs और DROs की सूरत में, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के अमले का मसला होता है तो हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, और जहां पर इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट होते हैं ROs DROs पे और उनकी जो शिकायत होती है, वहां फिर हुकूमत से भी बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो मसाइल हैं इस वक्त, यानी पहले वाली बात तो और थी, वो तो मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा, जो ड्यूरिंग पोल या उससे पहले की चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शन के मुकम्मल होने के बाद जो चीज़ें हैं उसका ताल्लुक अब चूंकि ROs और DROs से है, और उसमें इलेक्शन कमीशन भी और सिंध हुकूमत का भी रोल बनता है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस मसले को अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ताकि फिर यानी क्यों शहर के अंदर वो फिजा पैदा हो कि जिसके नतीजे में जो है वो कोई किसी को तस्लीम ना करे, जो जीत गया है उसको तस्लीम करना चाहिए। और मेरी यही दरख्वास्त है, हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी अगर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबरों को आगे पीछे करके आप उसका साइज़ कम करने की कोशिश करें। बहरहाल हमने सारी बातें की हैं, और मेरा ख्याल है कि बात इस लिहाज से तो बेहतर है कि इन्होंने जहां ये अपना रोल अदा कर सकते हैं उसका अदा करने की यकीन दहानी करवाई है, और मैं इनसे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये बताएगा कि क्या ऐसी बात है कि हुकूमत की तरफ से एक 3 अजला पर आप जो हुक्मरानी करें और 3 अजला पर पीपल्स पार्टी, कोई ऐसी बात है कि 2 डिवीजन बनाए जा रहे हैं कराची के? ये नई मंतक आपने करा। अच्छा, ये बताइए आपके ये जराए जो है ना बहुत ही नाकस है। ये बताइएगा कि कराची के जो हालात कल से खराब भी हुए हैं, काफी सारे DRO पथराव भी हुआ किमाड़ी में और दीगर जगहों पर भी पथराव और डंडे चले, तो जमात इस्लामी और आपने ये फैसला किया कि इस तरह कारकुन जो है वो मुश्तिल ना हो, शहर की फजा जो है वो खराब ना हो, इसके ऊपर कोई बात हुई नहीं हुई? देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सबकी कि बावजूद इसके कि अगर हमारे साथ कुछ इख्तलाफात भी हों, दरमियान में कुछ इशूज़ भी हों, कुछ एतराज़ात भी हों, हमें कोशिश ये करनी है कि उसका असर शहर के हालात में ना पड़े, और जो सियासी कारकुन हैं दोनों जमातों के, उनके अंदर कशीदगी इतनी ना बढ़े कि उससे माहौल ख़राब हो। और ये माहौल कंट्रोल में रखना हमारा इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम ये चाहते हैं कि हम जमात इस्लामी के साथ चलें, और जमात इस्लामी भी यकीनन आगे चलकर ज़रूर ये ख्वाहिश करेगी कि उनको हमारे साथ चलना है, तो जब दोनों जमातों ने साथ मिलकर काम करना है तो फिर कारकुनों के दरमियान भी कशीदगी जो है वो किसी तौर पर भी शायद अच्छी नहीं, और कोई भी चाहेगा कि हो। सैयद रनी साहब, मेरा आपसे सवाल है, मेरी आवाज़ काफ़ी जो माइक भी मिल गया, सवाल ये कि धामने के इल्ज़ाम लगते हैं, ठप्पे लगाने के इल्ज़ाम लगते हैं,
पीपल्स पार्टी में नया इल्जाम लगा रही है पीटीआई। उनका कहना यह है कि आपने तो इलेक्शन कमीशन को ही खरीद किया, इलेक्शन कमीशन आपकी बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आप पीडीएम का हिस्सा बन गया इलेक्शन कमीशन? यार वैसे अगर पीटीआई के लोगों ने ये बात की है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसकी बात पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से एतराज़ात उस पर कुछ लोगों के हो ज़रूर सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन बेहतर तौर पर काम कर रहा है। अब ये तो किसी इदारे के लिए मुमकिन नहीं कि सबको राज़ी करे, और इमरान खान को तो अल्लाह ही राज़ी कर सकता है, इदारा तो कोई नहीं कर सकता। सही में एक सवाल का जवाब दे दें, जो आपने इलेक्शन से कबल 10-1 के तहत हल्का बस्तियों को मुस्तरद किया था या उसके हवाले से नोटिफिकेशन निकाला था, अब जो इलेक्शन हुए हैं उस नोटिफिकेशन के बाद क्या कानूनी हैसियत? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम ही नहीं किया था, तो उसकी तो बात ही खत्म हो जाती है। जब इलेक्शन हो गए नोटिफिकेशन पे आप कायम है? मेरे भाई, वो इलेक्शन से पहले की बात थी, जब उन्हीं हल्का बंदियों पर इंतखाबात हो गए जिनको हमने वापस लेने की बात की थी, तो अब उस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत रहती नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। मेहरबानी। शुक्रिया।